कवचयुग्मे ब्रह्मेन्द्ररुद्रमणिवृन्दशिरोऽभिवन्दे श्रीमच्छटारियतिराजसुपूजिते च शुद्धं मदीयहृदयं दृढमस्तु लग्नं मातान्तसुम्मश्च पितान्तसुम्मः भ्रातान्तसुम्मश्च सखान्तसुम्मः विद्यान्तसुम्मो द्रविणन्तसुम्मः स्वामिन्तसुम्मो सकलन्तसुम्मः हितोन्तसुम्मः परतोन्तसुम्मः यतो यतो वापि ततोन्तसुम्मः दुर्मदेवां न अपरन्न किञ्चित् तस्मान्तसुम्हं शरणं प्रपद्ये यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयेकसिन्धोः रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्के केसरि वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवपीतानां षडगोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गे सयतीन्दुना करुणया असौ स्यादिति प्रेक्षितं ख्यातश्री नरसिंहकार्यमुने पादाम्बुजैर्दिन्धिरम् दीक्षान्तिदयादिविश्वगुणैः भान्तं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गसदारयो नृपतिं श्रेयोनिं संशये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वरसररिपुणा संयमेन्द्रेण दृष्टं निस्वरात्मानं कुसुम्बे नरहरिषडजिद्योगिनेतुप्रसादात् प्राज्ञश्रीरङ्गकारि प्रभोयधिपतेः प्राप्तलक्ष्मीन्दुसुम्मास्थानं सेवेयतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वीररघ्वेश्वरारि श्रीरङ्गनाथषडकोपेतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्दुसुम्मषडजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीरउराषडावहृद्य वेदान्तदेशिकेतीन्द्रमहं प्रपद्ये सम्प्राप्त अध्यात्मशास्त्रम् नरहरिषडजित् योगिनेतुप्रसादात् प्राज्ञश्रीरङ्गकारि प्रभोयधिपतेः प्राप्तलक्ष्मीन्दुसुम्मास्थानं सम्प्राप्त अध्यात्मशास्त्रं नरहरिषडजित् रङ्गभूकार्याभ्यां कारुण्याक्षीसुमेव आत्मनिक्षेपधन्यं वेदान्ते वावधूगत्वमे सलजिता रङ्गपूर्वेण सूक्तं वाच्यं नारायणार्यं परमरमणव्याख्यातमीडे श्रीमद्रङ्गशटारि संयमिवराल्लब्धाहमान्तद्वयं श्रीमद्वीररुहूद्वहाद्दशरथित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदपदं सदेशयते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीणसाधनवदं नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गशटारि योगिचरणनिस्तात्मरक्षावरं श्रीमद्रङ्गशटारि वीरहुराल्लब्धागवयं तद्वयं ईर्षाडम्बविवर्जितसुभगणेर्बान्धं महत्त्वं सजं वन्दे वत्सैभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशीयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमणवद्यगुणं बुधाग्र्यं नारायणाद्यैर्कृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः कलयामि कलिध्वंसं कविं लोकदिवाकरं यस्य गोपिप्रकाशाभिः आविद्यं ईशन्तमः வாழி பரகாலன் வாழிகள் கண்ணி வாழி குழையலோர் வாழ்வேந்தன் வாழியனோ மாயோனே வாழ்வழியால் மந்திரங்கொள் மங்கையர்கோன் தூயோன் சுடர்மான வேல் நெஞ்சுக்கு கடி தீபமடங்காடிடும் தேவி தன் நஞ்சுக்கு நல்ல மோதம் தமிழ் நன்னூல் துறைகள் அஞ்சுக்கிலக்கியம் ஆரணாசாரம் பரசமய பஞ்சுக்கணலின் பிரதி பரகாலன் பெண்கொள்களே எங்கள் சதியே ராமானுசமணியே சங்கை எடுத்தாண்ட தவராசா பொங்கு புகழ் மங்கையர்கோன் இந்த மறையாய் ரமணைக்கு தங்கு மனம் நீ எனக்குத்தான் நீரகத்தாய் நெடுவரின் உச்சி மேலாய் நிலாதிங்கள் துண்டத்தாய் நிறந்த கச்சி ஊரகத்தாய் ஒன்றுரை நீர் வெக்கா உள்ளாய் உள்ளுமார் உள்ளத்தாய் உலகமேந்தும் காரகத்தாய் கார்வானத்துள்ளாய் கழ்வார் காமர்வும் காவிரியின் தென்பால் மண்ணு பேரகத்தாய் பேராதன் நெஞ்சினுள்ளாய் பெருமானும் திருவடியே பேணினேனே. ஸ்ரீமதி ஐஷங்கருடைய அனுகிரகத்தினால இந்த திருநாடகம் உபன்யாசமாவது நடந்துட்டு இருக்கு. இத ஆழ்வாளுடைய ஒரு பக்தி தெரிவிக்கிறதான ஒரு பாசுரங்கள். ஆழ்வாருக்கு எம்பெருமான அனுபவம் பெருக 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 அவனுடைய தரிசனம் கிடைக்காது, அது ஒரு அன்பு அதிகமாகுது. அதே சமயத்துல எம்பெருமானுடைய தரிசனம் கிடைக்க மாட்டேங்குது, சேவை கிடைக்க மாட்டேங்கிறது, அவன் திருமுக சேவை கிடைக்க மாட்டேங்கிறது.
அதனால பார்த்து பார்த்து எந்த பக்கம் நோக்கினாலும் எம்பெருமானுடைய நினைவே அவர்களுக்கு இருக்கு. அதனால எல்லா திவ்ய தேசத்தும் அந்த திவ்ய தேசத்தை எம்பெருமானை சேவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய சேவை கிடைக்காதனால எல்லா பல திவ்ய தேசங்களையும் இங்க பெருமாள் கூப்பிடுறார் பெருமாள். ஆனா அவரும் முகம் கொடுக்கல. பெருமாளுக்கு ரொம்ப ஆழ்வாரனுடைய ஆதரத்தை அவ்வளவு எதிர்பார்க்கிறான் பெருமாள். அதுக்காக பெருமாளும் அவனோட ஆழ்வார் சோதனை பண்றார். அந்த ரீதியில பேராது நெஞ்சினுள்ள கடைசியில திவ்யதேச பெருங்கள்லாம் கூட பெரும்பெருமான் சேவை கொடுக்காட்டா முகம் கூட கிட்ட போறான். நெஞ்சிலுள்ள பெருமாள் கூட நமக்கு இப்படி பண்றாரு பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி சாதிக்கிறார். அதுல சாதிக்கும் போது போன தரம் போகும்போது சேவிக்கும் அந்த ஆற்றாமை விளைக்கும் விஷயம் இரு நாள் செல்ல செல்ல ஆற்றாமையை விளைவிக்கும் விஷயம் இரு. வாஸ்தவமா பகவத் விஷயத்தை நாம் ஒரு நாள் எழுந்தோம்னா, அதாவது நாம் அவ்வளவு பக்தியில் ஈடுபட்டவர்களா என்னன்னு தெரியல. இந்த பிராகிருத மண்டலத்துல இருந்துட்டே இவ்வளவு விஷயங்கள் சத் விஷயங்கள் இப்ப ஐஷிங்கருடைய ஒரு வைபவத்தை இவ்வளவு சத்தியா எடுத்து பண்றதும், ஐஷிங்கருடைய ஆன்மீக கிரந்தங்களை இப்படி இங்கிலீஷ்ல வெளிப்படுத்தி அதை பிரகாசப்படுத்துறதும், இப்படி ஒரு உற்சாகத்தோட ஒரு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல இவ்வளவு சத்த இருந்தால் கூட நாம அந்த இன்னைக்கு எத்தனை நாள் காரியங்கள் இருக்கலாம், இருந்தாலும் இந்த உபன்யாசம் கேட்கணுன்றது அது சத்தியா உட்காந்து அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இப்படி அனவரதமும் இவ்வளவு காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்குச்சு. இது ஒரு வியப்பா தான் இருக்கு. இந்த ஒரு காலத்திலயும் இவ்வளவு ஒரு சூழ்நிலையிலயும் இப்படி ஒரு பக்தி நிறைந்த ஒரு வேதாந்த ஞானத்தை பெறணும், சத் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்க. அதுவும் இங்க இருக்கிறத விட இன்னும் வெளிநாட்டுல இருந்து கேட்கறது அந்த சத்தைய எண்ணி பார்த்தா ரொம்ப வியப்பதான் இருக்கு. அந்த காலத்துல மகான்களுடைய உபன்யாசம்லாம் கேட்க முடியாத அந்த காலத்துல வசதி இல்லை. அப்படி இருந்தா இன்னும் நீங்க எப்படி இருந்திருப்பீங்களோ தெரியல. அங்கேயா அவகிட்ட இருந்து அவ்வளவு தெரிஞ்சுருக்கலாம் அவ்வளவு விஷயங்கள். இருந்தாலும் இந்த காலத்து இருக்கிறவாளை கொண்டு இதுல இன்னும் விலட்சணமா இருக்கா, இன்னும் இதை விட அடியனோட இன்னும் அதிகமா இருக்க நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கா. அங்கங்க பார்த்தா அவவா டெலி உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருக்கான்றா, அவவா நிறைய விஷயங்கள் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கா. அப்படி ஒரு ஆன்மீக வழியில ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துட்டு இருக்கு இந்த காலத்து வசதிகள்லாம். அப்படி வரும்போது அந்த ஆற்றாமை விளைவிக்கும் விஷயம் வரை எதுனா இந்த பகவத் விஷயம் ஆச்சாரியர்கள் விஷயத்துல இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஆற்றாமை அதை நினைச்சு செய்ய முடியலன்னா, இப்போ டைம் பவுண்ட் ப்ரோக்ராம் இந்த உத்திரட்டாதிக்குள்ள இந்த புத்தகத்தை இந்த ஐஷியனுடைய வைபவத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும். அங்க அதே மாதிரி ஆன்மீக புத்தகத்தை இவ்வளவு சீக்கிரத்துல டிரான்ஸ்லேட் அந்த ஐஷிங்கர் எழுதுறதுக்கு எத்தனை வருஷம் சிரமப்பட்டாரோ அந்த ஆன்மீக புத்தகத்துக்கு, இத ஒரு சீக்கிரத்துல இவ்வளவு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதுவும் இவ ரெண்டு பாகமா ரிலீஸ் பண்ணி ஆச்சரியமா அதை பண்ணிருக்கிறது பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியம்தான். ஐயோ சீக்கிரம் ஆயிருக்கு. இருந்தாலும் ஐஷிங்கர் பண்ணிட்டு இருந்தா கூட அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பண்றது டைம் அவுட் ப்ரோக்ராம்ல இப்படி நல்ல விஷயங்கள். அந்த ஆற்றாமை அது எது நல்ல அந்த ஆற்றாமை அது சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படின்றது இல்ல. எப்ப பெருமாள் சேவை கிடைக்க போறது, எப்ப ஆச்சாரிய சேவை கிடைக்க போறது அப்படின்ற ஆற்றாமையினால இந்த ஒவ்வொரு ஊரா கல்வான்னு சொன்னார். காமரபூர்ணி பேராது நெஞ்சினுள்ளான்லாம் சொன்னார். இப்படி முடிந்து பிழைக்க மாட்டுகிறீர் சத்தை அவனதீனாகலே. சரி நமக்கு இது இனிமே கிடைக்காது, இதை விட்டுடலாமே அப்படின்னா சரி நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம், நம்ம பிராணனே முடிச்சுருவோம் அப்படின்னா இந்த பிராணனை முடிக்கிறதுக்கு யார் அதீனம்? நம்மகிட்ட இல்லையே, எல்லாமே அவன் அதீனமாச்சே. ஆற்றாமை நாள் செல்ல செல்ல ஆற்றாமை விளைக்கும் விஷயம் வேற. இது முடிந்து பிழைக்க மாட்டுகிறீர்கள் சத்தை அவனதீனாகாலே. இது எதை போல்டா அப்படின்னா, பிராட்டிக்கு ஆற்றாமை மீது உந்து வேண்யுட்கிரமத்திலே ஒருபட்ட விடத்திலும் முடிய போயிட்டு இல்லையே தான் பிறர் சரக்காகையாலே. அந்த ராவணன் பிராட்டிய சொல்லச்சே பிராட்டி சொல்ற என்னால ஒன்னு பஸ்மாருன்னு சொல்ல நான் ஒன்னு பண்ண முடியும், இருந்தாலும் நான் அவனுடைய அதீனமான பரதந்திரியா இருக்கிறதுனால நான் மீறி செய்ய முடியாது அப்படின்லாம் பிராட்டி தன்னுடைய நிலைமையில இருக்கா. பிராண தியாகம் பண்ணிக்கிற போற சமயத்துல கூட கடைசி நிமிஷத்துல தன்னை பிராண தியாகம் பண்ணிக்கிறதுக்காக தலைமையில முடிச்சு போட்டு இது பண்ணிட்டு அந்த சமயத்துல ஆஞ்சநேயர் இது பண்ற. அப்படி
பிராட்டிக்கு ஆற்றாமை மீது ஊர்ந்து அந்த ஆற்றாமை அதிகமாக அவளுடைய நிலைமைய இங்க ஆழ்வார் வியாக்கியாத்தாக்கள் இது பண்றாங்க. நான் தான் பிறர் சரக்காகியாலே, ஆக நாம் ஒரு வஸ்து கிடைக்கலையோ, நாம் எதிர்பார்த்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா அதுக்காக நம்ம மனசு ஒடிஞ்சு போறதோ இல்ல பிராணத்தை பண்ணிக்கிறதோ இதெல்லாம் நம்ம கையில இல்ல, நமக்கு கிடையாது. அந்த ரொம்ப ஆச்சரியமாக விஷயம். பிரபந்தங்கள் ஆழ்வார்கள் ஒவ்வொரு ஆழ்வார்களா பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இங்க திருமங்கை ஆழ்வார் பண்ற பாசுரத்தை நம்மாழ்வார் அருளி செய்த ஆச்சரியமான, அதாவது 4ஆம் திருவாய் மொழியில 8ஆம் 10 பாசுரத்துல ரொம்ப ஆச்சரியமா சாய்கிற. அதாவது அதெல்லாம் ஏராளம் இறைவன்ன்றது பாசுரத்தை ஆரம்பிச்சாருன்னா அந்த அவதாரிக்கைகள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. அந்த ஆழ்வார் அதுக்கு முன்பதிகத்தெல்லாம் ஆழ்வார் இதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு திவ்ய பெருமான கூப்பிடுற பெருமாள் முகம் கொடுக்கல. ஏராளம் இறையோனும் திசைமுகனும் திருமகளும் கூறாளும் தனியுடம்பன் குளங்குளமா அசுரர்களை நீராகும்படியாக நிர்மித்து படை தொட்ட மாறாளன் கவராத மணிமாமை குறைவிலமேன்னு அதுக்கு முன்னாடி அவதாரி அந்த அந்த தசகத்துக்கு 6ஆயிரத்து பிராட்டி சாய்கிறார். இப்படி எம்பெருமானை விஸ்லேஷித்து அத்தியந்தம் அவசன்னராய் கிடந்து தாம் கூப்பிட நிற்காச் செய்தேயும் அவன் எழுந்துள்ளாமையாலே தம்மை உபேட்சித்தானாக நிச்சயித்து இனி அவனால் உபேட்சித்தமான ஆத்மாத்மீயங்களால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, இவை முடிந்து போக அமையும் என்று கொண்டு அந்நியாபதேசத்தாலே அருளி செய்கிறார் அப்படின்னு திருவாராயிரப்படியில வியாக்கியானம். எம்பெருமான பல இதற்கு ஒரு நாள் காண வாராயே அப்படின்லாம் சாய்கிற. அப்படியும் பெருமாள் இவருக்கு சேவை சாய்க்கல. இது நம்மாழ்வாருடைய அனுபவம். எப்படி திருமங்கை ஆழ்வாருடைய அனுபவம் நம்மாழ்வாருடைய அனுபவம் பகவத் விஷயத்துல எப்படி இருக்குன்றத இங்க வியாக்கியாத்துக்கள் காமிக்கிறார். இனி அவனால் உபேட்சித்தமான ஆத்மாத்மியங்கள் ஒரு நாள் பெருமாள் சேவை கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா எப்படி ஆழ்வார் கஷ்டப்படுறார். ஓஹோ, நம்மள பெருமாள் ரொம்ப திரஸ்காரம் பண்ணிட்டார், நம்ம பெருமாள் என்னுடைய திவ்ய கடாட்சத்துக்கு நாம் பாத்திரமாகலைன்னாக்க என்ன பிரயோஜனம்? அவன் கொடுத்த கரணங்கள் அவனுக்காக தானே கொடுத்தது, அந்த கரணங்களும் நமக்கு தேவையில்லையே அப்படின்னு சாய்க்கிறார். ஈடெல்லாம் சொன்னா இன்னும் ரொம்ப ரசமா இருக்கும். அதுல முதல் பாசுரமான மாறாதன் கவராத மணிமாமை குறைவிலமே. அதாவது ஒருத்தனை ஆக்கர்ஷிக்கிறதுனா அது எதிரா அப்படின்னாக்க அவனுடைய தேஜஸ் தான் ஆக்கர்ஷிக்கும். என்ன ஆச்சரியமான சரீரம் பத்தியா அப்படின்ட்டு அது அந்த தேஜஸ் சொல்லுவா. அந்த தேஜஸ் ஆனது எப்படி அனுபவத்துக்கு ஒரு உறுப்பாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த தேஜ் என்ன, இந்த திருமேனி இந்த உடம்பு இப்படி பலபலான்னு இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? அவனுக்கு உபயோகப்படாத இந்த உடம்பு நமக்கு தேவையா? மணிமாமை மாறாளன் கவராத எப்படிப்பட்டவன்? ஏராளும் இறையோனும் திசைமூனும் திருமகளும் கூறாளும் தனியுடன் குளங்குளமா அசுரர்களை நீராகும்படியாக நிர்மித்து படைத்தொட்ட இப்படி அவனுடைய வைபவங்கள் எல்லாம் சொல்லி அப்படிப்பட்ட மாறாளன் கவராத ஆசிரித விரோதிகளை நிரசனம் பண்றதற்காகவே எம்பெருமான் அவதார பிரயோஜனம். அப்படிப்பட்ட அவன் இன்னைக்கு உபேட்சிச்சுக்கிறானே, அதனால இந்த மாதிரி ஒரு என்னுடைய உடம்பு எதுக்கா அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஆத்மாத்மீயங்கள் தன்னை மட்டும் இல்ல தன்னுடைய சரீரத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு அவயவத்தினுடைய ஒரு இதையும் சாதிக்கிறார். அதே மாதிரி 2ஆம் பாட்டுல மணிமாயன் கவராத மடநஞ்சால் குறைவிலமே. இந்த நெஞ்சு இருக்க, இந்த நெஞ்சு மட நெஞ்சுன்னா அப்படின்னாக்க அவனிடத்திலேயே ரொம்ப ஆறாத காதல் பட்ட நெஞ்சு. இதர விஷயங்கள்ல நெஞ்சு போறது அது இயற்கையானது. ஆனா அந்த நெஞ்சானது திசை திருப்பி எம்பெருமான் பக்கத்துல பக்தி நிறைந்துதான மட நெஞ்சம்னாக்கா அந்த பக்தி நிறைந்துதான நெஞ்சம் இருக்க. அந்த நெஞ்சத்துல இந்த பெருமாள் சேவை இல்லைன்னா, இந்த பெருமாள் இடத்துல என்ன உபேட்சிக்கிறான்னாக்கா நான் எதுக்கு அந்த நெஞ்சில என்னத்துக்கு? இந்த நெஞ்சு வேணுமே. மட நெஞ்சால் குறைவிலுமே மணிமாயின் கவராத மட நெஞ்சால் இந்த என்ன உபேட்சிக்கிறானே, என்ன உபேட்சித்த எம்பெருமான் நான் எப்படி நான் இனிமே வாழ்வேன்? இந்த இதர லோகத்துல இருக்கிற
துக்கத்துல இருந்து விடுபடுறதுதான் நான் எம்பெருமான் கிட்ட வந்தேன். என்ன எம்பெருமான் உபயோகிச்சா திருப்பி நான் எந்த சம்சாரத்துல நான் வந்து விழுவேன். இப்படிப்பட்ட இந்த சம்சாரத்துல இருந்து நான் என்ன பிரயோஜனம்? அதனால இந்த நெஞ்சு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்ற 2வது பாசத்துல சாகுறார். 3வது அதுக்கு 6வது பிள்ளை சாய்க்கிறார். நிறத்திசே சௌந்தர்ய நிதியான திருத்தோள்களை உடையனாய் சங்க சக்கராதி திவ்யாத பூஷிதனாய் இருந்த எம்பெருமான் பெரிய பிராட்டியாரோடு கலந்து அருளுமா போலே என்னோடு பண்டு கலந்தளினான். எப்படிவா? அதாவது திருமகளோடு சம்ஸ்கிருத்த எம்பெருமான். அப்போ ஒரு ஆசிரியனை கண்டா அவன் அவ்வளவு ஆறத்தழுவி பருகி கண்டு கழிப்பான எம்பெருமான் ஆசிரியன். அப்படி அன்னைக்கு கலந்தளினான். ஆனா இன்னைக்கு என்ன உபேட்சிக்கிறான். அப்படியே எனக்கு சுலபனாய் இருந்தவன் கவராத மடநஞ்சால் குறைவிலம். அதனால என்ன உபேட்சிக்கிறான். அதனால இந்த மடநெஞ்சும் வேண்டாம் எனக்கு அப்படின்னு சாதிக்கிறார். ஒவ்வொரு பாசனமும் அந்த 10 பாசனம் சங்கரமா பாத்துருவான். நெடுமாயன் கவராத நிறைவினால் குறைவிலவென்னு சாதிக்கிறார். என்ன நிறைவு அப்படின்னா, நாகபர்யங்க சாயியாய் இந்த 6வது படியில ஒவ்வொரு பதத்துக்கும் எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவன், அவன் எந்த நிலையில் இருப்பதான் சாய்க்கிறார். நாகபரியங்க சாயியாய் தத் சம்ஸ்பர்ச நிரவதிக சுகத்தாலே வளர்ந்த திருத்தோள்களை உடையனாய் எம்பெருமானுடைய திருமேனிலாம் வர்ணிக்கிறார். புருஷோத்தமனாய் திருத்தாயாரான யசோதை பிராட்டி நெஞ்சும் வடிவும் போலே தன்னுடைய நெஞ்சையும் வடிவையும் அனுகூலமாக பண்ணிக்கொண்டு, அங்க திருத்தாயாரான யசோதை பிராட்டி நெஞ்சும் வடிவும் போலே தன்னுடைய நெஞ்சையும் வடிவும் அனுகூலமாய் பண்ணிக்கொண்டு வந்த பேச்சு முடியும்படி நஞ்சு முளை சுவைத்த விருஞான சிறுகுழுவையாயிருந்த நெடுமாயன் கவராத நிறைவினால் குறைவிலமே. ஆக அப்படிப்பட்ட எம்பெருமான், அதாவது இந்த நிறைவுனாக்க ஒரு பத்தியின் இடத்துல பத்தினிக்கு அந்த அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையோ, அந்த மாதிரி இந்த அடக்கம்லாம் ரொம்ப அவசியம். அது எம்பெருமான் விஷயத்துல ரொம்ப பவ்யமாக அந்த எம்பெருமான உபச்சரிக்கும் பொழுது அவனை சிம்மமா நினைச்சுண்டு யானையா நினைச்சுண்டு இப்படிலாம் திருவாரணம் பண்ணும்போது சொல்லியிருக்கு. ஆக அப்படிப்பட்ட அவனை அந்த நெஞ்சினால் நிறைவினால் குறைவில நிறைவு அப்படின்னு சொன்னா அந்த அடக்கமான அந்த பண்பு சொல்றீங்க. அப்படிப்பட்ட பண்பு தேவையில்லையே எனக்கு. மிகுஞான சிறுகுழுவையா இருந்த நெடுமாயன் கவராத நிறைவினால் குறைவிலம் என்கிறார் அப்படின்னு அந்த 3வது பாசத்தை சாய்கிறார். 4வது பாட்டுல சரைனார் கவராத தளிர் நிறந்தால் குறைவிலைமேன்னு சாய்கிறார். அதுல ஆத்ம குணங்களாலும் ரூப குணங்களாலும் பூர்ணையாய் கோபவம்சோத்பவையாய் இருந்த நப்பிண்ணை பிராட்டியாரோட சம்ஸ்லேஷிக்காக அந்த கோபகுலோசிதமான பூஷிதனாய் தத் சம்ஸ்லேஷ சோபாயமான விஷஹச சப்தக நிரசனத்துக்கு அனுகுணமான சாமர்த்தியத்தை உடையனாய் அவற்றை நிரசித்து பிரகிருஷ்டனானவன் கவராத தளிர் நிறத்தால் குறைவிலம் என்கிறார். இந்த தளிர் நிறம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த சன்னிக்தமான நிறம், அந்த திருமணில ஒரு அழகு இருக்கும். அந்த அழகே முதல்ல சொன்னது தேஜஸ். இது அது ஒரு தளிர் நிறம் சொல்லுவார். அது அப்படியே ஆகர்ஷிக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இந்த பொன் நிறந்த கலர்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி இது எப்படின்னாக்க நப்பிண்ணை பிராட்டியை அடைவதற்காக அந்த 7 காலையை அடைக்கினானோ இல்லையோ, அதுக்காக வேண்டிய ஒரு ரூபத்தை அந்த பராக்கிரமத்தை உடையவன். அப்படிப்பட்டவன் அவற்றை நிறுத்த பரிசுனானவன் கவராத இந்த தளிர் நிறத்துல என்ன இப்போ பிராட்டிய ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறதுக்கு பிராட்டி கிட்ட என்ன தன்மை இருக்கோ அந்த தன்மை தானே ஆசிரியர்கள் பக்கத்துல இருக்கிறத பாக்குறான் பெருமாள். ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த தளிர்னம் இனிமே எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை, அது வேண்டாம் அப்படின்னு சாதிக்கிறார் இந்த வியாக்கியானத்தினால. அடுத்த பாசுரத்தினால அணிமிக்கான் கவராத அறிவினால் குறையிலுமேன்னு சாய்கிறார். அப்பரிமித சௌந்தர்ய மகோதரியாய் கலபாஷினியாய் இருந்த பிராட்டி
அசோகவனிகளை எழுந்திருந்தமை திருவிடி விண்ணப்பம் செய்ய கேட்டருளி அப்போதே சம்சேஷ விரோதியான ராவணனை சபுத்திரஜன பாந்தவ நகர மகாசராக்னியாலே தன்யமாக்கி பிராட்டியோட கூட எழுந்தருளியிருந்து லோகத்தை ரட்சித்து பின்னை திருமஞ்சனமாடி அருளி நிரதிசை சுகந்த திவ்ய மால்யானுலேபன அலங்கிருதனாய் திவ்ய பூஷிதனாய் இருந்தவன் கவராத அறிவினால் குறைவிலம் என்கிறாள். ஆக அங்க பிராட்டிய ஆஞ்சநேயர் பிராட்டி இருக்கிற இடத்த பார்த்து அங்க பிராட்டியினுடைய நிலைமைய ராமன் கிட்ட ராமன் கிட்ட விஞ்ஞாபிக்கிறார் பெருமாள் ஆஞ்சநேயர். அப்போ இத கேட்ட உடனே அவர் சீதையினுடைய நிலைமையை அறிஞ்ச உடனே சேனையை புறப்பட்டு லங்கையை நோக்கி போறார். அங்க போய் ராவணனை வதம் பண்ணி அந்த பிராட்டிய அபிஷேகம் பண்ணி அவளை திருமஞ்சனம் எல்லாம் பண்ண சொல்லி அவளை வஸ்திரபூஷணிய அலங்கார பூஷித்தையாக ஆஷ்ணு வர சொல்லி அப்படி பண்றார். அப்படிப்பட்ட நிரதிசை சுகந்த திவ்ய மால்யான் லேபன அலங்கிருதமா பூஷணா இருந்தவன் கவராத அறிவினால் குறைவிலமே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட அதே மாதிரிதானே இப்போ அதாவது பகவத் விஷய சம்பந்தத்துல இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நாம் இருக்கிற தசை அதுதான். எப்படி ராவணன் கிட்ட சீதை இருந்தாலோ அந்த மாதிரி நமக்கு எந்த விதமான ஆபரணமும் அலங்காரமும் இல்லாத ஒரு சோபையே இழந்து கிடப்போம். பகவத் விஷயத்தை அனுபவம் இல்லைன்னாக்கா அன்னைக்கு அந்த அனுபவம் ஏற்படலைன்னாக்கா அதனால அந்த பத்தினி ஆழ்வள் புருஷனுக்கு அலங்காரம் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக? புருஷனுடைய பிரீத்திக்காக தானே. அப்படி புருஷனுடைய பிரீத்தி தனக்கு ஏற்படலை அப்படின்னா தன்னைத்தானே கொஞ்சம் குறைச்சுருவா. அந்த மாதிரி பத்திவிரத்தியானவள் பண்ணிக்கிற ரீதியில ஆழ்வார் என்ன பண்ணார், அந்த மாதிரி பிராட்டி எல்லாம் அலங்காரம் பண்ணி அலங்கார பூஷிதையாக அனுபவிச்ச பெருமாள். அப்படிப்பட்ட எனக்கும் பெருமாளுக்கு தரிசனம் ஏற்படலைன்னாக்கா சேவை ஏற்படலைன்னா எனக்கு எதுக்கு இதெல்லாம்? அதனால இதுவும் பிரயோஜனம் அலங்காரங்களும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சாதிக்கிறார். அழிவிக்கான் கவராத அறிவினால் குறைவிலமேன்னு சாதிக்கிறார். இப்படி சாய்ச்சிட்டு வர அடுத்ததாக கிரியம்மான் கவராத கிளறுளியால் குறைவிலமே. இந்த அவயவத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மாறுபாட்டை தான் இங்க சாய்க்கிறார். விஷய ஜிக்ஞாசையும் கூட இல்லாத ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் அறியும்படி பிராப்தி உபாயங்கள் எல்லாவற்றையும் தது அதிகார அனுகுணமாக எடுத்துரைத்த நிறைஞான தொருமூர்த்தியாய் இப்படி உபாய அனுஷ்டானத்தாலே வரும் விளம்பம் பொறுக்க மாட்டாமை பிரதிகூல அனுகூல விபாகமின்றியே சர்வாத்மாக்களுக்கும் காண்மின்கள் உலகீர் என்று தன்னை காட்டிக் கொடுத்து அருளவன் கவராத கிடிரொளியால் குறைவிலம் என்கிறாள். எம்பெருமான் எதுக்காக கீதோபதேசம் எல்லாம் பண்ணார்? லோகம் எல்லாரும் தன் ஆசை இந்த சரணாதி அனுஷ்டிச்சு தன் அடையணுன்றதுக்காக தானே பண்ணார். எதுக்காக? அப்படி ஜீவாத்மா விஷயத்துல அவ்வளவு பிரீத்தியா இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் ஜீவாத்மாவும் தர்மாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒரு நாளும் விட்டு பிரிய மாட்டாதவன். அப்படிப்பட்டவன் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தன்னை அடையலையே அப்படின்றதுக்காக ஸ்வவிஷய ஜிக்ஞாசையும் கூட இல்லாத எங்க அதை பத்தியே தெரிய தன்னை பத்தியே ஆத்ம ஞானமே இல்லாத ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் அறியும்படி ஆக சொப்பிராப்தியுபாயங்கள் எல்லாவற்றையும் தத்தது அதிகார அனுகுணமாக எடுத்துரைத்த நிறைஞான தொருமூர்த்தி. அவன் எப்படிப்பட்டவன்னா நிறைஞான தொருமூர்த்தி, சகல விதமான ஞானத்தையும் சர்வவிதமான ஞானத்தையும் உடையவன். அவன் இப்படி உபாய அனுஷ்டானத்தை வரும் விளம்பம் பொறுக்க மாட்டாமை பிரதிகூல அனுகூல விபாகமின்றே சர்வாத்மாக்களுக்கும் காண்மின்கள் உலகீர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மகாபாரத யுத்தத்துல எல்லோரும் காணும்படியாக நேர பிரத்யட்சமா அர்ஜுனுக்கு விஸ்வரூபத்தை தரிசனம் கொடுத்து கீதோபதேசம் பிரத்யட்சமா எல்லாருக்கும் உபயோகம் பண்ணா. எதுக்காகன்னா அப்படிப்பட்ட நாம வாசல் இந்த கௌஸ்துபஸ்தானியனா இருக்கிற ஜீவாத்மா கிட்ட இவ்வளவு பிரீத்தி இருக்கிற பெருமாள் இப்போ என்ன உபேட்சிக்கிறானே, அப்படிப்பட்ட அவனுக்கு உபயோகப்படாத இந்த கிளறொளி இருக்கொள்ளி இந்த திருமணில ஒரு தேஜஸ் மாதிரி அப்படிப்பட்ட இது எனக்கு வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சாதிக்கிறார் இந்த பாசுரத்துல. அடுத்ததாக 7வது பாசுரத்துல வளரொளியான் கவராத வரிவளையார் குறைவிலமே. ஹிரண்ய
விஷய நிரவதிக ரோஷத்தாலே அத்தியந்தம் அனபிபவனீயமாய் அதி துஸ்தகமாய் யுகபத் உதித்த தினகர சத சகஸ்த தேஜஸ் சதுரசமாயிருந்த தேஜஸையுடையதொரு அரியுருவாய் கிளந்தெழு அதிபல பராக்கிரமனை தன் திருவுருகிறாலே பிளந்தருளி பிரகிருஷ்டனாய் நிகித ஹிரண்யனாகையாலே பிரசாந்த அசேஷ ரோஷனாய் அதனாலே அதிசீதல சர்வானுகூல நிரவதிக தேஜோ விசிஷ்டனாய் திருவுதிர்களாலே முந்துரவே ஹிரண்ய ஸ்தலம் விதாரிதமாகையாலே ததர்த்தமான சோத்யோகம் நிர்விஷயமாதலால் அதிப்பிரவருத்த ரோஷான்வித சங்கசக்கராதி திவ்யாயுதோபேதனாய் இருந்தவன் கவராத வரிவிளையால் குறைவிலம் என்கிறாள். அதாவது எப்படி ஒரு பக்தனான பிரகலாதனுக்கு ஏற்பட்ட கஷ்டத்தை போக்குறதுக்காக தன்னுடைய ஹிரண்ய விஷய நிரவதிக ரோஷத்தாலே அவ்வளவுதான் அவன் ரோஷம் வந்தவன் அத்தியந்தம் அனபிபவனீயமாய் அதி துஸ்தகமாய் யுகபத்து அதாவது ஒரு நாள் பொழுது போறது எப்ப பார்த்தாலும் அவனுக்கு பிரகலாதனுக்கு அடிக்கடி தொந்தரவு. என்ன பண்ணா அப்படின்னா தேஜஸ் சதுரசமாயிருந்த தேஜஸையுடையது ஒரு அரியுருவாய் கிளர்ந்து அன்னைக்கு கொடுத்த வரத்தினுடைய பலனாக இன்னைக்கு அந்த அரியுருவாய் எழுந்து அது பல பராக்கிரமனான ஹிரண்யனை தன் திருவுகிறாலே ஆனால் தன்னுடைய நகங்களாலே பிளந்துருன அப்படிப்பட்டவன் அப்படி சங்கசக்கராதி திவ்யோபேதனாய் இருந்தவன் கவராத வரிவளையால் சொன்னதுனால என்ன அர்த்தம் அப்படி சொன்னாக்க அந்த தேஜஸை உடையவன் அவன் வாங்கி தன் கையில் இட்டுக் கொள்ளாத விலட்சணமான வளையால் என்ன காரியம் உண்டு? இந்த ஆலிங்கனம் பண்ணும் பொழுது அந்த பிராட்டினுடைய கை வளையல் இருக்கும் இல்லையோ, அது எம்பெருமான் முதுகுல அப்படி சின்னமா அது திவ்யதேச எம்பெருமான்களுடைய சேவையிலையும் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி அந்த ஆலிங்கனம் பண்ணச்ச அந்த வளையல்லாம் இருக்கும் இல்லையோ, அந்த வளையல் எம்பெருமான் திருவே பதியும் பொழுது ஏற்படுற அனுபவம் இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த வளையல்லாம் எதுக்கு நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி சாதிக்கிறார். அதுவும் தேவையில்லையே, ஆபரணங்கள் தேவையில்லையே அப்படின்னு சாதிக்கிறார். அதுக்கு அடுத்ததாக விரிபுகழான் கவராத மேகலையால் குறைவிலமே துரியோதனானிகளுடைய ஹிருதயத்திலே காலாக்னி புகுரும்படியாக அதி கம்பீரநாதமான ஸ்ரீ பாஞ்சஜன்யத்தை மடுத்து ஊதி இருநிலமுன் துயர்வி தவிர்த்து பிரம்ம ஈசானாதி சர்வ தேவை சமஸ்தூயமாக விஜயஸ்ரீகனாய் கொண்டு நின்றவன் கவராத மேகலையால் இடுப்புல ஒட்டியான கட்டிட்டு இருக்காள் இல்லையா, அந்த ஒட்டியானமும் எதுக்கு? துரியோதனாவுடைய ஹிருதயத்திலே காலாக்னி ஊறும்படி பாஞ்சஜன்யத்தை எடுத்து ஊதினாலும் இல்லையா, அவன் சூகி அப்படி ஊதி பிரம்ம ஈசானாதி சர்வ தேவை சமஸ்தூயமான விஜயஸ்ரீகனாய் கொண்டு நின்றவன். லோகத்துல பிரம்மருத்ராதிகளை காட்டிலும் இவன் சர்வசக்தன் அப்படின்றத அந்த மகாபாரதத்துல சர்வஜன் சர்வசக்தன்றத நிரூபிச்சார். அப்படிப்பட்டவன் கவராத இந்த மேகலை எதுக்கு, அதுவும் வேண்டாமே அப்படின்னு ஒவ்வொரு விற்த்தாந்தத்தையும் எடுக்கிறாருங்க. இந்த ஈட்டினுடைய வியாக்கியானம் இன்னும் ரொம்ப ரசமா இருக்கும். அப்படி சாதிச்சு 9வது பாசுரத்துல யோகனைவான் கவராத உடம்பினால் குறைவில்லைமே இப்படி ஒவ்வொரு அவயமா சொல்லிட்டு வந்தார். இப்ப மொத்த உடம்பையும் வேண்டாமே சொல்றார். மேகலையால் சுவாசித சமீகிதஜனான பாலனுடைய தோள்களை துணித்து பின்னை நிர்பயனாய் சர்வலோகமும் தன்னுடைய சங்கல்பத்தினுள்ளே செல்லும்படி செலுத்திக் கொண்டு நாகபரியங்கத்திலே ஸ்வாத்மானுபவ ரூப யோக நித்திரை பண்ணுகிறவன் கவராத உடம்பினால் குறைவிலம் என்கிறான்.
ஆழ்வார்கள் இந்த பாணனுடைய விற்த்தாந்தத்தை பல பிரகாரங்களால சாய்க்கிற பல இடங்கள்ல, அதுல இங்க மேகலையால் குறைவில்லான்ற பாசுரத்தை எடுத்துட்டு பாணனுடைய விற்த்தாந்தத்தை சாய்க்கிறார். அப்படி பாணனுடைய தோள்களை துணித்து, பாணனை சம்ஹாரம் பண்ணல, பாணனுடைய தோள்களை மாத்திரம்தான், அதுவும் இந்த செயற்கையாக வந்த தோள்களை மாத்திரம்தான் தனித்தார். கணிகாதானம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதான 2 கைகளை மாத்திரம் விட்டார். ஆக அப்படி சர்வலோகமும் தன்னுடைய செல்லும்படிலே செல்லும்படி செலுத்திக் கொண்டு நியந்தா, இவனால பண்ண முடியாத காரியம் எதுவும் கிடையாது. அப்படி சர்வ நியந்தாவா இருந்து கொண்டு நாகபிரதியங்கத்துல வீட்டு இருக்கிற அந்த யோக நித்திர இருக்க, அவன் கவராத இந்த உடம்பு எதுக்கு, இந்த உடம்பு தேவையில்லையே அப்படின்னு ஒவ்வொரு அவையத்தையும் சொல்லிட்டு வர கடைசியில் உடம்பு முடிச்சார். கடைசியில உடம்பினால் குறைவில்லா உயிர் பிரிவின், அதுக்காக உடம்புடையான் கவராத உயிரினால் கவர இளமே. கடைசியில இந்த உயிர் பிராணனுக்கு வந்துட்டார். முதல்ல சோபையை சொன்னார், அதுக்கப்புறம் அவயவங்கள் இருக்கிற ஆபரணங்கள் எல்லாம் சொன்னார். சொல்லிட்டு கடைசியில இது முடிச்சு சுதர்சன சக்வீகிருத கால நேமி பிரபுத்தசூர நிகரனாய் ஆசிரித கதமான உட்கர்ஷ நிஷ்கர்ஷம் பாராது எல்லோரோடும் ஒக்க சம்சேஷிக்கும் சுபாவனாயிருந்த எம்பெருமானுடைய சௌந்தர்ய சௌசீல்யாதி குணங்களாலும் அதிதெய்வ அதிமானுஷமான திவ்ய சேஷ்டிதங்களாலும் என்னோட கலந்த கலவையாலும் உபசிருக்தமாக அது என்னுடைய ஆத்மாவும் வேண்டா, இது முடிந்து போக அமையும் என்கிறாள். ஆக இப்ப கடைசியில என்ன பண்ணா, எனக்கு இந்த உயிரும் வேண்டாம், எனக்கு எப்போ அவன் உபேட்சிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானோ எனக்கு இனிமே எந்த இதுவும் எனக்கு வேண்டியதில்லை. அவன் எப்படிப்பட்டவனா, சுதர்சன சகலீகிருத கால நேமி பிரபுத்தி அசுர நிரகனாய் அந்த சுதர்சன பாஞ்சஜன்யாதிகள் சோழசாயுதம் இருக்கும் இல்லையோ, அந்த சோழசாயுதத்துக்கும் அதிபதியாக இருந்துட்டு ஆசிரித கதமான உட்கர்ஷ நிஷ்கர்ஷம் போராது ஆசிரிதர்கள் விஷயத்துல இவன் உயர்ந்தவன், இவன் தாழ்ந்தவன், எல்லாரும் ஆசிரியர்கள் தான். ஆசிரியர் வரும்பொழுது அவன் பார்க்க மாட்டான். நிஷ்கர்ஷம் எல்லோருடன் ஒக்க சம்ஸ்லேஷிக்கும் சுபாவனாயிருந்த எம்பெருமானுடைய சௌந்தர்ய சௌசீல்யாதி குணங்களாலும் அதிதெய்வ அதிமானுஷமான, இந்த அதிதெய்வ அதிமானுஷமான அப்படின்னு சொல்லி தெய்வங்கள்லயே அது தான் வசதி நினைச்சிட்டு இருக்கு. அதனால அதை காட்டிலும் விலட்சணமானவன். மானுஷர்கள் அவன் கேட்கவே வேண்டாம். அதனால அந்த மானுஷங்களுடைய சக்தியை காட்டிலும் அதிகப்படி விலட்சணமானது அவன். அது அப்படி பண்ணல, திவ்ய சேஷ்டிதங்களாகும். இப்படி பல விதத்திலையும் அவன் சர்வ விலட்சணான சர்வோத்கிருஷ்டான எம்பெருமான் என்னோட கலந்த கலவையாலும் உபஸ்கிருதமாகாதன்னா அதுக்கு உபயோகப்படாத, அப்படி இருக்காத என்னது. ஆக என்னுடைய ஆத்மாவும் வேண்டா, இது முடிந்து போகும் என்கிறார் ஆழ்வார். இப்படி கடைசியில இந்த 16ஆம் பாட்டுல உயிரினால் குறைவில்லா உலகே தன்னுள் ஒடுக்கி தயிர் வெண்ணெய் உண்டானை தலங்குருகோர் சடகோபன் செயரில் சொல்லி செய்மாலை 1000 துளிப்பத்தால் வைரம் சேர் பிறப்பத்து வைகுந்தன் நன்னுவரே அப்படின்னு அந்த பாசுரத்துல கடைசியில தேவாதி தாவராந்த சகல பூதஜாத பரிபூர்ண சர்வலோக பாலகனாயிருந்து வைத்து மனுஷ்யாதி ரூபேன அவதீர்ணனாய் கொண்டு ஆசிரித சுலபனா இருந்த எம்பெருமானை சொன்ன நிரவத்தியமான திருவாய்மொழிவல்லார் நிரஸ்த சமஸ்த பிரதிபந்தகராய் வைகுந்தன் நன்வர் பல ஸ்ருதியை சொல்றார். இப்படி சொல்லிட்டு இந்த பாசத்தை சொல்லிட்டு இப்படி வேண்டாம் சொல்லிட்டு இருந்தார். கடைசியில அடுத்த 10ஆம் பத்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது இப்படி அதுக்கு பிரவேசம் 6,000 சாய்கிறார். இப்படி பரமபுருஷ விஸ்லேஷ ஜனித சோகாக்னியாலே தக்கியமானராய் இருக்க செய்தே அதன் மேலே பகவத் சம்ஸ்லேஷ விஸ்லேஷைக சுக துக்கத்வ ரஹிதராய் சேத்தன அச்சேதனாத்மக சமஸ்த வஸ்து நேத்ரு பகவத் சேஷதைக ரதித்வ ஞான ரஹிதராய் பகவத் வெதிரிக்த பிராகிருத விஷய லாப அலாபாயிக சுகதுக்கராய் இருந்த அவைஷ்ணவரோடு உள்ள சகவாசமாகிற மகாக்னியாலே தக்கியமானரான ஆழ்வார் இந்த அவைஷ்ணவ சகவாசத்தாய் காட்டிலும் முடிகியே நன்று ஆன பின்பு அடியேனை முடித்திரளவனு என்று எம்பெருமானை அபேட்சிக்கிறார். அடுத்த பாசன் அண்ணாதார் முறிவழி பண்றது. அதாவது ஒரு தகப்பனார் பிள்ளை சரியா இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவனை உபேட்சிப்பார். அப்போ அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணுவான், அப்பா இல்லைன்னா போ யாராவது பார்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவார். இன்னும் யாருக்கிட்ட ஃப்ரெண்டு இருப்பா, ஃப்ரெண்டு காப்பாற்றுவான் அப்படின்னா ஒரு இதுல போயிடுவான்.
ஆழ்வார் இப்படி நம்மளை எம்பெருமான் உபேட்சிக்கிறானே, நான் இவனை விட்டா நான் எங்க போய் நிப்பேன், திருப்பி இந்த சம்சாரத்தினால வரும், இந்த சம்சாரம் எப்படிப்பட்டது, எல்லாமே பகவத் விஷயத்துல ஈடுபடாத அவைஷ்ணவர்கள். அவைஷ்ணவர்கள்ன்றது யாராவது எம்பெருமான்கிட்ட பக்தி இல்லையோ அவர்கள் அவைஷ்ணவர்கள். அந்த அவைஷ்ணவர்களோட திருப்பி சம்சாரம் நமக்கு எனக்கு வேண்டுமா? சரி, எம்பெருமான் சேவை கொடுக்கல, இருக்கட்டும், எம்பெருமான் சேவை கொடுத்தா நான் ஏதோ இருந்துட்டு போறேன் அப்படின்னு இருக்கலாம்னா இருக்க முடியல. அதுதான் எனக்கு ஆத்மாத்மியங்களும் வேணான்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப நான் என்னுடைய கதி என்ன அப்படின்னா, அப்ப எம்பெருமானுக்கு சம்பந்தப்படாத விஷயங்கள்ல தான் போக முடியாது இருக்கும். அந்த எம்பெருமான் சம்பந்தப்படாத விஷயத்துல போனா அந்த அவைஷ்ணவர்களுடைய சங்கமம் ஏற்படும். அந்த அவைஷ்ணவ சங்கங்கள் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம். அதுக்காக என்ன பண்ற அப்படின்னா, இது ஒண்ணுடுது, நீ ஏன் என்ன முடிச்சுடு, நான் என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, என் பிராணியாவது முடிச்சு விடு, நீ என்ன இப்படி எல்லாம் என்ன முகம் கொடுக்காம இருக்க கூடாது அப்படின்னு இந்த நன்னாதார் முடிவு பாசுரத்துல தன்னுடைய பிராணனே இது பண்ண முடியா பிரார்த்திக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஆச்சரியமான ஒரு அனுபவம் இந்த இதுக்கு வியாக்கியாத்தர்கள் இருக்கிறார். அதாவது தான் பிறர் சரக்காகையாலே உயிரினால் குறைவில்லம் என்ற விடத்திலும் முடியாமையாலே, அந்த உயிரினால் குறைவில்லம் பாசுரத்துல கடைசியில பிரார்த்திக்கிறார். அதனால எனக்கு இப்ப இந்த பிராணனே வேண்டாம் எனக்கு, அப்ப சாமாரே பணி அந்த அடுத்த பாசுரத்தால நன்னாதா முடிவு பாசுரத்துல நன்னாதார் முறிவளைப்ப நல்லுட்டார் கரைந்தேங்க என்னாரா துயர் விளைக்கும் இவை என்ன உலக இயற்கை கண்ணாளா கடல் கடந்தாய் உண்கடற்கே வரும் பரிசு நன்னாதா வடியேனை பணிகண்டாய் சாமாரே. அதனால என்னுடைய பிராணனை நீ முடிக்கும்படியாக நீதான் அனுகிரகம் பண்ணும். கிரகக்ஷேத்திர அதுக்கு 6000 படி வியாக்கியானம். கிரகக்ஷேத்திர தனாதி விஷய ஸ்பிருகையாலே தது அபகரணா அனிஷ்டங்களை பண்ண பிரதிகூலர் உகக்கவும் அனுகூலர் இன்னாதாகவும் பிறர்க்கு துக்கங்களே விளைத்து அந்நியபரமாய் எம்பெருமான் திறத்து பட கடவதன்றியே இருந்த இந்த லோக பிரஸ்தானம் இருந்தபடி இந்த லோகத்தோடு எனக்கு இருப்பு அரிது ஆன பின்பு ஆசிரித சமீகித நிவர்த்தனைக்க சுபாவமாய் அபரிமித காருண்ய பரிபூர்ணமாய் அதிசீதளமான உன்னுடைய திருக்கண்களாலே என்னை குளிர பார்த்தருளி இவர்கள் நடுவில் நின்றும் உன் திருவள்ளிலே என்னை வாங்கி அருளுதல் அன்றியே ஈண்டு என்னை முடித்தருளுதல் செய்ய வேண்டும் என்று அபேட்சிக்கிறார். ரொம்ப ஆச்சரியமான கிரக கஷேத்திர தனாதி விஷய ஸ்பிருகையாலே, இதுதான் நம்ம ஆத்மாத்மியங்கள். கிரக கஷேத்திர தனாதி விஷய ஸ்பிருகையாலே தது அபகரணாதி அனிஷ்டங்களை பண்ண பிரதிகுலரும். இப்போ எம்பெருமான் சேவை கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா நான் பகவத் விரோதி மாதிரி ஆயிடுவேன். எனக்கு கிடைக்கல நான் எங்க போவேன், லோகத்துல சம்சாரத்துல வரணும். இந்த சம்சாரம் எப்படிப்படுதுன்னா கிரகக்ஷேத்திரம் ரொம்ப சௌக்கியமா இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணுவான், ஓஹோ இவன் நிறைய பேர் வருவான் இவன் கிட்ட, சரி இவன் நல்ல பணக்காரனா இருக்கான், இவனை நமக்கு உபகாரம் பண்ணுவான் அப்படின்னு பகவத் விஷயத்துல விருப்பம் அதாவது ஆசை இல்லாதவர்கள்லாம் கூட என்கிட்ட பிரதிகூலர் நிறைய பேர் வருவா. அனுகூலர் வரமாட்டா. பகவத் விஷயத்தில இருந்து தனதவானா இருந்தான்னாக்க அது சேயஸ். ஆனா அது இல்லாத லோகத்துல சாதாரண பெரிய பிரபுக்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் போய் அண்டிக்கிறாளோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி பிரதிகூலனுடைய இது சம்பந்தம் ஏற்படும், அனுகூலர்களுடைய சம்பந்தம் இழப்பு ஏற்படும். இந்த பிரதிகூலனுடைய சம்பந்தம் ஏற்படுதுன்னா என்ன ஆகும்னா பிறருக்கு துக்கங்களே விளைவித்து அந்நியபரமாய், அதனால மேலும் அவளுடைய சம்பந்தம் ஏற்பட்டதுன்னா துக்கங்கள் தான் அதிகமாகும். எம்பெருமான் திறத்து படக்கடவதன்றியே இருந்த, அதனால எம்பெருமான் பக்கமே போக முடியாது போயிடும். இந்த லோக பிரஸ்தம் இப்படிப்பட்டது உலக இயற்கை. லோகத்துல இதுதான் இயற்கை. பகவத் விஷயத்துல ஆசை வந்து பகவத் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப துர்லபம். ஆனா லோகத்துல சர்வசாதாரணம் இது. சரி அவனுக்கு பக்தியே இல்லை பார்த்தியா அப்படின்னா, ஆமா எல்லாம் ஒண்ணுதான், லோகத்துல இயற்கையா இருக்கு அப்படி இருந்துட்டு போறான். அங்க அதி விலட்சணமா இருந்தாதான் ஓஹோ இவன் ரொம்ப விலட்சணமா இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லுவா. விலட்சணம் எப்ப ஏற்படும் அப்படின்னு சொன்னா, நார்மலா இருக்கிறத விட கொஞ்சம் தனியா தெரிஞ்சதுன்னா அதான் விலட்சணம் பேரு. நார்மலா என்னன்னா உண்டியே உடையேன் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அது நார்மல். சந்தியாவந்தனத்தை பண்ணிட்டு
இவன் ஆபீஸுக்கும் போயிட்டு விலட்சணமா சுரூபத்தோட இருந்தான்னாக்கா, ஆஹா பாத்தியா அவ்வளவு பேர் ஆபீஸ்ல இருக்கா, இவன் மாத்திரம் விலட்சணமா இருக்கான் பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லுவா. அதனால மாறுபட்டு இருப்பது அது விலட்சணம். ஆக நான் பகவத் விஷயத்திலிருந்து நான் விலகி போயிட்டு பகவத் சம்பந்தம் இல்லாம போயிடுதுன்னா லோகத்தாரோட இருக்கிற மாதிரி ஆயிப்படும். அதனால பல துக்கங்கள் தான் வரும். இது உலக இயற்கை, எனக்கு அது வேண்டாம். ஆனா இந்த லோகத்தோடு எனக்கு இருப்பு அரிது, இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம். ஆழ்வார் எப்படி இந்த சம்சாரத்தினுடைய தன்மையை சொல்ற சாய்கிறார் பாருங்க. எனக்கு இருப்பு அரிது, ஆன பின்பு ஆசிரித சமீகித நிவர்த்தனைக சுபாவமாய். எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவன்? அவன் ஆசிரித சமீகித நிவர்த்தனைக சுபாவமாய், அபரிமித காருண்ய பரிபூர்ணமாய். ஆசிரிதர்களுடைய சம்ஸ்லேஷன் தான் அவனுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படும். ஆசிரித சமீகித நிவர்த்தனைக்க சுபாவமாய், அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களுடைய சங்கமத்தையே விரும்புகிற சுபாவத்தை உடையவன். அபரிமித காருண்ய பரிபூர்ணமாய், காருண்யத்தை உடையவன். அதி சீதளமான உன்னுடைய திருக்கண்கள், அவனுடைய கலாட்சம் இருக்க அந்த திருக்கண்கள், அது ரொம்ப அந்த கண்ணை பொங்கி விழும். அந்த சீதளமானது அந்த கண்களை என்னை குளிர பார்த்தருளி, என்ன விசேஷ கலாட்சி தருளி, இவர்கள் நடுவில் நின்றும். யார் நடுவில்? இந்த சம்சாரத்துல லோகத்துல சாப்பிட வேண்டியது சஞ்சானம் கிடையாது, அதாவது பகவத் விஷயமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட இவர்கள் நடுவில் நின்றும் உன் திருவடிகளிலே என்னை வாங்கியருளுதல். இந்த சம்சார வாழ்க்கையே வேண்டாம் எனக்கு, உன் திருவடியே என்னை சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு ஆழ்வார் அன்றியே ஈண்டு என்னை முடித்தருளுதல் செய்ய வேண்டும். என்ன நீ உன் சேவை கொடுக்கலன்னு நீ முடிவு பண்ணிட்டு என்னையும் அபேட்சிச்சு அப்படின்னு இருந்தாக்கா, நானும் வேண்டாம், என்னுடைய ஆத்மாத்மியங்களும் வேண்டாம், இவைகள் எல்லாம் இனியே என்னோட முடிச்சுடு அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறார் இந்த நன்னாதார் முருகை பண்ற பாசுரத்துல. இப்படி இந்த தன்மை தான் இங்க திருமங்கை ஆழ்வாருடைய அனுபவமும். இது பேராதை நெஞ்சு உயரினால் குறைவில்லம் என்ற இடத்திலும் முடியாமையாலே தாமாரே பணி என்று அவனை இறக்க வேண்டிற்றே அப்படின்னு சாதிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட நிலைமைதான் ஆழ்வாரோட நிலைமை. திருமங்கை ஆழ்வாரும் நம்மாழ்வாரும் ஒரே மாதிரி ரீதியில அனுபவத்தை, எம்பெருமான அனுபவத்தை அனுபவிச்சுருக்கார். இப்படிப்பட்ட திருப்பதிகளுக்கு அடுத்ததாக பேராது நெஞ்சினுள்ளாய் பெருமாள், பேராது நெஞ்சுள்ளாய் பெருமான், அங்க பெருமான் விடுகிறார். என்ன இப்படி கடைசியில என்ன பண்ணிட்டார்? இப்படி எம்பெருமானுடைய திருப்பதிகள் எங்கெங்கன்னு அகதகம் கிடையாது. 108 திவ்ய தேசங்கள் சொன்னா கூட அதுக்கப்புறம் பல திருக்கோயில்கள்ல பெருமாள் அப்சையில எழுந்து இருக்கார். அவர்களுக்கும் சேர்த்து பெருமான். ஆக ஆழ்வார்கள் மங்களாசாசனம் பெருமாள் பண்ண திவ்ய தேசங்கள் மட்டும் இல்ல, பண்ணாத திவ்ய திருக்கோயில்கள் இருக்கோ இல்லையோ, அவைகளும் சேர்த்து பெருமான். இப்படிப்பட்ட திருப்பதிகளுக்கு தொகை இல்லாதவனே, ஆயன் சுபாவத்துக்கு ஸ்மாரகமான திருப்பதிகளுக்கு தொகை இல்லாமையாலும், அவை எல்லாவற்றையும் பேச தமக்கு சக்தி இல்லாமையாலும் அனுக்தமான திருப்பதிகளை சமுச்சயிக்கிறார். அனுக்தமான சொல்லாத, இங்க எத்தனையோ ஊரகத்தாய் பேரகத்தாய் கல்வா அப்படின்னா சாச்சாரம் இல்லையா, அதனால மீதி பெருமாள் எல்லாம் இல்லையான்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். அதனால பெருமான் சப்தத்தினால சொல்லாத திருப்பதிகள் எந்தெந்த உண்டோ அந்த எல்லா பெருமாளுக்கும் அந்த ஆயனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கோ அந்த தன்மை மொத்தம் எல்லா திவ்ய பெருமாளுக்கும் இருக்கு அப்படின்றத சொல்ற. இப்படிப்பட்ட திருப்பதிகளுக்கு தொகை இல்லாதவனே, ஆயன் சுபாவத்துக்கு ஸ்மாரகமான ஒரு விஷயத்துல பற்று ஏற்பட்டு போச்சுன்னா அந்த விஷயத்த மீதி விஷயம் பார்க்கும்போது இதே விஷயம்தான், ஓஹோ இதுதான் இது அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஆயன மங்களாசாசனம் பண்ணணும்னு நினைச்சுன்னா அந்த ஆயன் எப்படியோ அந்த ஆயன் தான் எல்லா பெருமாளும் சாதிக்கிறார். அவை எல்லாவற்றும் பேச. அப்படிப்பட்ட திவ்ய தேசங்களை மீதி ஏன் சொல்லேன்னா, எனக்கு சக்தி இல்லை. எல்லா திவ்ய தேசம் சொல்லலாம், ஆனா எனக்கு சக்தி இல்லை. அனுக்தமான திருப்பதிகளை சமுச்சிக்கிறார் பெருமான். அத்தவா என்ன சொன்னாக்க பெருமான் இன்னொரு அர்த்தம் சொல்ற. பெருமான் சொன்னதால முதல்ல எல்லா திவ்ய தேசம் இந்த திவ்ய தேசம் மட்டும் இல்ல, எல்லா திவ்ய தேச எம்பெருமானையும் நான் சேர்த்துதான் சொல்றேன். இருந்தாலும் பெருமான் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் சேஷியானவனே. சேஷியானவனே முறையறிந்து என்ன காரியம் செய்தேன் என்கிறார். முறையறிந்திலேனாகில்
சம்சாரிகளைப் போல விஷய பிரவணனாய் கழித்து திரியலாயிற்றே. நான் சாஸ்திரத்தை கொண்டுதான் உங்ககிட்ட பக்தி செலுத்துறேன். முறை அறியாம பண்ணல. யாருன்னா என்ன முறை அப்படின்னா, அவன் சேஷி நான் சேஷன், அதுன்றது அந்த சேஷேஷி பாவத்தை தெரியுதுதான் முறை. அந்த சேஷேஷி பாவம் தெரியல அப்படின்னு சொன்னா நான் எப்படி இருப்பேன்? சம்சாரியை போல விஷய பிரவணனாய் கழித்து திரியலாயிற்று. ஆக நான் இப்ப திரியறதெல்லாம் உன்னுடைய சேவைக்காக தெரியும் தவிர அது சேஷ சுபாவத்தை தெரிஞ்சவனால, சேஷ சம்பந்தம் நம்மளுடைய சம்பந்தத்தை அறிஞ்சதுனால அறியல அப்படின்னு சொன்னா விஷய பிரவணனாய் தெரிஞ்சுண்டு தாபத்ரய தப்தரான சம்சாரிகளை போலேயாக பெற்றிலேன் என்பான். என்னெனில் அகங்காரம் அவகாரங்கள் அடையா வரும் துக்கத்தை பொறுக்கலாம். அதுபோல் அன்றே விரகதாபம். இந்த தாபத்திரயங்களை கூட தாங்கிடலாம். இந்த பிரிவுன்னு இருக்க, இந்த பிரிவு தாழவே முடியாது. அதுதான் சாதிக்கிறேன். தாபத்திரைய தப்தரான சம்சாரிகளை போலையாக பெற்றிலேன். நான் பெற்றிருக்கிற இப்போ தன்மை இருக்க, இது சம்சாரிகள் பெற்றிருக்கிற தாபத்திரயங்கள் மாதிரி இல்ல. அந்த தாபத்திரயங்கள் கூட ஒரு விதத்துல அது கொஞ்ச நாள் இருக்கும், போயிடும். ஆனா இந்த விரகம் இருக்க அகங்காரம், அதுக்கு என்ன, அந்த தாபத்திரயங்கள் அகங்காரம் மமகாரத்தினால வருது. அந்த அகங்காரம் போயிடுச்சுனாக்க நமக்கு அந்த தாபத்திரயங்கள்லாம் போயிடும். ஆனா அதுபோல் என்றே விரகதாபம். ஆக சர்வம் சகே சர்வம் சகே அபூதபூர்வம் மம பாவி கிம் வா சர்வம் சகே மே சகஜம் ஹி துக்கம் கிந்து த்வதக்ரே சரணாகதானாம் பராபவோ நாத நதேனு ரூபஹ. ஆச்சரியமான ஸ்லோகம் ஸ்தோத்திரத்துல சாதிக்கிறார். அதாவது எனக்கு இதற்கு முன்னாடி நிறைய துக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த துக்கத்தை விட வேற என்ன துக்கம் வரப்போறது? இந்த துக்கம் என்னோட கூட பிறந்தது. ஆனா இந்த துக்கமானது எம்பெருமான அடையறதுக்கு முன்னாடி வர துக்கங்கள், இவைகள்லாம் சகஜமா எம்பெருமான சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொன்னா அந்த துக்கம் இயற்கையாவே இருந்துட்டு இருக்கும். ஆனா எம்பெருமான அடைஞ்ச பிற்பாடு அந்த துக்கம் வரத, அது யாருக்கு கஷ்டம்? அது எல்லாத்தையும் தான் சமர்ப்பிச்சுட்டு தான் நம்ம திருவிழில அடைஞ்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் துக்கம் வந்ததுன்னா அதுக்கு உனக்குதான் இழப்போம். ஆக அபூதபூர்வம் மமபாவி கிம் வா சர்வம் சகேமே சகசங்கி துக்கம். எப்போ நான் ஜென்மம் எடுத்தனோ அப்போ துக்கமே கூட பிறந்திருக்கு. அது ஆனா முன்னாடி உங்க திருவடி சரண அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் துக்கம் வந்ததுதான் அந்த அவமானம் உமக்கு தகுந்தது. அதனால உங்ககிட்ட பிரார்த்திக்க எதுக்காக? இந்த தாபத்திரயங்கள்லாம் போறதுக்கு தானே. அந்த மாதிரி ஆழ்வார் இந்த தாபத்திரத்துல இருந்து விடுபட்டு தான் உங்ககிட்ட அறிஞ்சார். இப்ப என்ன இந்த விரக தாபம் பண்ணா அப்படின்னு சொன்னா இது யாருக்கு தகும்? உனக்கு தானே அவமானம். சர்வம் சகே நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் நலந்தரும் சொல்ல நான் கண்டுகொண்டேன். இப்படி என்றது சுகஹேத்து என்று இருந்தோம். ஆக இந்த துக்கத்தெல்லாம் போக்கக்கூடிய சக்தி எதுக்கு உண்டு அப்படின்னா எம்பெருமானுடைய திருவடிக்கு தான் உண்டு. அதனால்தான் ஆழ்வாரும் ஆச்சாரியர்களும் அவன் திருவடியே கெட்டியா பிடிச்சுட்டு இருக்கா. அப்படிப்பட்ட அந்த திருவடிக்கு துக்கத்தை போகக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கு. இந்த சுகத்தை எதிரா அப்படின்னா நான் நலந்தரு சொல்லை நான் கண்டுகொண்டேன். அந்த திருநாம உச்சரிப்பே இவனுடைய துக்கத்தை போகும். அப்படிப்பட்ட சுகஹேத்து என்று இருந்தோம். உன்னுடைய திருவடி என்ன, உன்னுடைய திருநாமம் என்ன, இவைகள்லாம்
சுகஹேது, சுகத்தை தரக்கூடியதுக்கு சுகத்தை தரக்கூடியதாக அமைஞ்சிருக்கு. துக்கஹேதுவாய் தலை கட்டிட்டு என்கிறார். இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு விபரீதம், உன் திருவடியை கட்டியா பிடிச்சேன், உன்னுடைய இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஆனா எனக்கு துக்கம் போகலையே. ஆனா நலந்தரம் சொல்லி நான் கண்டு கொண்டேன்னு சொல்லி நலந்தரம் சொல்லுன்னு சொல்ற நாராயண திருநாமத்தை எனக்கு ஏற்படலையே, இது மாறி போயிடுச்சு, விபரீதமா இருக்க. துக்கஹேதுவாய் தலை கட்டிட்டு இது துக்கமா போயிடுச்சு எனக்கு என்கிறார். இந்த சொரூப ஞானம் பிறந்தால் சொரூப அனுரூபமான ஜீவனம் பெற்றாலே சுகம் உள்ளது, அல்லாத போது துக்கஹேதுவாம் இத்தனையிரே. ஆக இந்த சொரூபஜானம் எப்போது சொரூபஜானம் என்னன்னாக்கா அவன் சேஷி நாம் சேஷபூதன் அப்படின்ற ஞானம் வந்துருக்குன்னா நமக்கு எதுவுமே அது சுகமே தான் ஏற்படும், ஆனா துக்கம் ஏற்படுறது இது என்ன விபரீதம். அல்லாத போது துக்கஹேதுவாம் இத்தனையிரே. மாந்தியமுடையவனுக்கே பசி உத்தேசியமாவது பசியனுக்கு சோறு பெறாத போது பசி தானே துக்கஹேதுவாயிரே இருப்பது. ஆக எவனுக்கு பசி, யாருக்கு மாந்தியமுடையவனுக்கு பசியனுக்கு அப்படி மாந்தியம் உள்ளவனுக்கு பசி சோறு போடாம பசி சொல்றானே. இப்போ எம்பெருமான் சேவை தான் நமக்கு பசி. நமக்கு உண்ணாத ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லி பெரியார் சாதிக்கிறது இல்லையோ, அவை எனக்கு பட்டினி நாளேன்றது. ஆக எப்படி எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தை சொல்லானால் பட்டினால் சாய்க்கிறாரோ அந்த மாதிரி உன்னை சேவிக்கணும்ன்ற பசி தான் எனக்கு இருக்கு. அந்த பசிக்கு நீ சோறு போடாது இருந்தியானாக்க அது என்ன, அது எதுல சேர்த்துக்கோ. பசியனுக்கு சோறு பெறாத போது பசித்தானே துக்க ஹேதுவாகிறது. ஆக அந்த பசி தானே கடைசியில் இவனுக்கு துக்கத்தை தருது. அந்த நீ சேவையை கொடுத்துட்டானாக்க அவனுக்கு துக்கம் போயிருக்கும் இல்லையோ. இப்ப சேவை கொடுக்காதனால தான் துக்கம் அதிகமாறுது, விரகதாபம் அதிகமாறுது. அப்படிப்பட்ட விரகதாபத்தை இருக்கிய இது பசியனுக்கு சோறு பெறாத போது பசித்தானே துக்க ஹேதுவாயிரே இருப்பது. ஒன்றில் சம்சாரிகளை போலே விஷயானுபவத்தாலே கழித்தேன் அல்லேன். இப்போ என்னுடைய தசை எப்படி இருக்கு தெரியுமா, ஒண்ணு சம்சாரியா இருந்திருக்கணும். என்ன சம்சாரியா இருந்தா உன் பக்கமே வரமாட்டேன். சரி முக்தனை முடிச்சுன்னு போய் இந்த சம்சாரத்துல இருந்து விடுபட்டு நான் முக்தனாகி போனேன்னாக்கா அங்க முக்தன அனுபவத்துக்கு குறவே இருக்காது, முக்தனை அனுபவிச்சுட்டே இருப்பேன். இப்போ ரெண்டும் கட்டான நிலையில இருக்கேன் நான். ஒன்றில் சம்சாரிகளை போலே விஷயானுபவத்தாலே கழித்தேன் அல்லேன், முக்தரை போலே பகவத் அனுபவத்தாலே கழித்தேன் அல்லேன். ரெண்டு பக்கமும் இல்லை நான். இப்போ ஒண்ணு சம்சாரிகளை போல இருந்தா உங்ககிட்டே வரமாட்டேன், எனக்கு இந்த துக்கங்கள்லாம் ஏற்பட்டே இருக்காது. என்ன இந்த சம்சாரத்திலேயே உழந்தனாக்கா அவனுக்கு அதுவே போக்கியமா இருக்கும். இந்த எருவு மாட்டுக்கு சேத்துலயே இருந்தானாக்கா அதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த சம்சாரத்துல உழன்று பழகி அதுலயே இருந்தவனுக்கு பகவத் விஷயம் வரலன்னா அவன் மாட்டுக்கு போயிடுவான், அதுவே சகஜமா போயிடும். எப்படி இந்த ஒட்டகத்துக்கு வேப்பலையே ஆகார ருசியா இருக்குமோ அந்த மாதிரி அது ஒரு விதம். இது ரெண்டாம் கட்டம்னா முக்தனா போயிட்டாங்கனாக்கா அதுலயும் ஒரு இதுவா போயிடும். அந்த மாதிரி பகவதர்மம் கழிக்கல. இது ரெண்டாம் கட்டம்னா என்ன இது பண்ணிருக்கேன். முமுட்சுக்களை போலே சுரூபத்தினை இருந்து தத்தசை சதுசம்பவேத்து என்று இருந்தேன். சரி மூக்ஷுக்கள் போல இப்போ பிராட்டியானவள் தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு சக்தி இருந்தால் கூட அவனே வந்து என்ன ஆக்ஷன் போனாதான் அவனுக்கு பெருவை அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஒரு பாசிபிரத்தை காமிச்சினாலும் அந்த மாதிரி சொரூபத்தை தெரிஞ்சுட்டு நான் இருந்தேன்னாக்கா அதுவும் இல்லையே. எந்த கோடியிலும் செய்கிறேன் நான் வந்து அந்த மாதிரி சீத்தையினுடைய ஒரு மனோநிலையும் நான் இல்ல, முக்தனை போலையும் இல்ல சம்சாரி போலையும் ஒரு இதுல போல. தத்தச சதுரசம்பவேது ஆச்சரியமான ஸ்லோகம் அது. தரைஸ்து சங்குலாங் கிருத்வா லங்காம் பரபலார்த்ததனஹ மாம்னயே எதிகாகுஸ்தஹ தத்தச சதுரசம்பவேது. அப்படி ஒருவேளை ஆஞ்சநேயர் கடைசியில கேட்கிற என் தோல்ல கொண்டா நான் கொண்டு விட்டுறேன்ட்டு சீதைக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருக்கு. அவ சாய்கிற நரேச சங்கலாங்கிருத்வா லங்காம் பர பலார்த்தனஹா மாம்னே திதிகாகுஸ்தா தத்தச.
ஆக சக்கரவர்த்தி எம்பெருமான் சர்வ சர்வனான எம்பெருமான் வந்து அவன் ஆஷன் போனாதான் அது அவருக்கே தகுமே தவிர அப்படின்னு சாதிக்கிறார் அங்க பிராட்டி. அப்படிப்பட்ட அந்த மாதிரி ஒரு நிலையும் எனக்கு இல்ல. சரி, பெருமாள் தானே, அவன் தானே என்ன இப்போ உபேட்சை பண்றான், அவனே என்ன ஏத்துப்பானே அப்படின்னு ஒரு நிலைக்கா வரலாம் இல்லையோ? அதுவும் இல்லையே, 2ஆம் கட்ட நிலையில இருக்கணும் நானு. இவை ஒரு கோடியிலும் அன்வியாதே இருப்பது புடை உண்டாவதே எனக்கு என்கிறார். அவருடைய திசைய எவ்வளவு ஸ்பஷ்டமா சாதிக்கிறார் பாருங்க. அதாவது சம்சாரி, ஒரேடியா சம்சாரியா இருந்து பகவத் அனுபவமே இல்ல இருந்தா அவன் எதுக்குமே கவலைப்பட மாட்டான். வாஸ்தவமா இப்போ பணக்காரனா இருந்தா அவனுக்கு எதை பத்தியும் கவலை இல்லை, அவன் எத்த கொண்டு சாதிக்க முடியும். பரம ஏழையா இருந்து குடிசையில இருந்து அவனை பார்த்தா அவன் இன்னும் சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி தெரியல நமக்கு. அவன் எதை பத்தியும் கவலைப்படதில்லை, எத்தையோ சாப்பிடறான், எத்தையோ பண்றான், ரோட்ல படுத்துட்டு இருக்கான், அவனுக்கு மானம் அவமானம் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அவனும் வாழ்க்கை நடத்துறான். இந்த 2ஆம் கட்டானா இந்த நடுத்தரது இருக்குது. ஐயோ அவ நாம இப்படி இருந்தா அவ எப்படி நினைப்பாளோ, இவ எப்படி நினைப்பாளோ, இப்படி பயந்து 2ஆம் கட்டனா இருக்கிற நிலையதான் ரொம்ப மோசமான இது. ஆக அப்படி இல்லை இப்படி இல்லை, 3 திசையிலையும் ஆழ்வார்கள் என்று தன்னுடைய பரிதாபத்தால் சொல்கிறார். இப்படி தேகாத்மாபிமானிகளாய் விஷய பிரவணராய் திரிகிற உமக்கு சொரூபானுரூபமான புருஷார்த்தத்தை அறிவிப்பித்து நம் ஓட்டை சம்சலேஷ விசலேஷங்களாலே சுக துக்கமாம்படி புகழ நிறுத்தி இப்படி நாம் பண்ணின உபகாரங்கள் எல்லாம் கிருதக்னரை போல ஒன்று செய்திலோமாக நீர் இங்கனே கூப்பிடுவான் என்னில் உன் திருவடியே பேணினேனே. அதுக்கு மேல பெருமாள் சாய்கிறார், என்ன இப்படி எல்லாம் என்ன கூப்பிட்டு இருக்கிய, தேகாத்ம அபிமானிகளாய் விஷய பிரவனாய் திரிகிற உமக்கு சொரூப அனுரூபமான புருஷார்த்தத்தை அறிவிப்பித்து. பெருமாள் சாய்கிறார், நான் உனக்கு எவ்வளவு பண்ணிருக்கேன், நீ வந்து என்ன முகங்காடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்க. உமக்கு இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்த, தேகாத்மவாணிகளாய் விஷய பிரவனாய் திரிகிற உமக்கு, இதுக்கு முன்னாடி இந்த தசை என்ன, உமக்கு நான் வந்து மந்திரோபதேசம் பண்ணி சொரூப அனுரூபமான புருஷார்த்தத்தை அறிவிப்பித்து நம் ஓட்டை சம்சலேஷ விசலேஷங்களாலே சுகதுக்கமாம்படி புகழ நிறுத்தி இப்படி நான் பண்ணின உனக்கு எப்பப்போ சேவை கொடுத்துருக்கேன், சில சமயங்கள்ல விசேஷம் கொடுத்துருக்கேன், இப்படி எல்லாம் புகழ நிறுத்தி இப்படி நான் பண்ணின உபகாரங்கள் எல்லாம் கிடக்க நான் இன்னும் உனக்கு முகங்காடாத போறேன்னு பாகத்தையெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கேன். நீ என்ன அர்த்தம், ஒன்று செய்திலோமாக நீர் இங்கனே கூப்பிடுவான் என்னில், ஊரகத்தான் கூப்பிடுற, பேரகத்தான் கூப்பிடுற, நீ பேரா நெஞ்சின் உள்ளான்னு கூப்பிடுற, நீ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேக்குற பெருமாள். உடனே உன் திருவடியே பேணினேனே. சரி, நான் உன்னை தான் போறேன் இல்லைன்னு சொல்ல, திருப்பி எங்க வரேன், உன் திருவடி தானே வந்து விடுறேன். நான் யாருக்கிட்டயா போய் கேட்டேன், பெருமாள் என்ன இப்படி அவர் என்ன இது பண்ணிட்டார், என்ன முகம் கொடுத்தா போயிட்டார், நீயாவது என்ன காப்பாத்து, நான் யார்கிட்டயா போனா இல்லையே. உன் திருவடியே பேணினேனே செய்த அம்சத்தில் கிருதக்னாய் கூப்பிடுகிறேன் அல்ல. நீ பண்ண உபகாரங்கள்ல நான் ஒண்ணுமே மறக்கல, ஆனால் நான் கிருதக்னன் நான் சொல்லல. குலக்கதனாய் கூப்பிடுகிறேன் அல்லேன் அவ்வம்சத்தில் கிருதஜன். நீ பண்ணின இவ்வளவு உபகாரத்திலையும் உமக்கு நான் ரொம்ப கிருதஜனாகவே இருந்துட்டு இருக்கேன். உன் திருவடை காண வேணும் என்கிற ஆசையாலே கூப்பிடுகிறேன் என்கிறார். அதனால நான் திருப்பி நான் எப்படி ஒரு நாள் வீதி காண வாராயேன்னா எப்படி பிரார்த்திக்கிறாரோ அந்த மாதிரி உன்னோட திருவிழி சேவைக்கு தான் நான் இயங்கிட்டு இருக்கேன். நீ என்ன எத்தனைதான் விசேஷம் பண்ணிட்டா கூட நான் திருப்பி உன் திருவடியில் தான் வந்து விழறேன். நாட்டாரில் காட்டில் ஒரு வியாபிருத்தி பிறக்கையோ எனக்கு புருஷார்த்தம். எனக்கு என்ன புருஷார்த்தம், நான் வந்து திருப்பி எல்லார காட்டிலும் விலட்சணமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நாட்டாரில் காட்டிலும் ஒரு வியாபிருத்தி பிறக்கையோ, எல்லாரும் ஆபீஸ் போறது, எல்லாரும் சாப்பிடுறது, எல்லாரும் இருக்குது, ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறது, இதெல்லாம் விசேஷம்தான். ஆனா நாம சம்பிரதாயமானது ஆச்சாரங்களை ஏற்படுத்தி நாம் விலட்சணமா துவாச ஊர்த்த குன்றாதிகளை தரிச்சுட்டு சந்தியாவந்தநாதிகள் பண்ணிட்டு இப்படி எல்லாம் ஒரு பஞ்சகால பராலா இல்லாட்டால் கூட ஒரு அம்சத்தையும் விடாம இப்படி பலவிதமான கைங்கரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்குமே, நாம் அவளை காட்டிலும் வியாபிருத்தமா தானே இருக்கோம், விலட்சமா தானே இருக்கோம். அந்த மாதிரி விலட்சமா இருக்கிறது தான் நான் வந்து இது பண்றேனே தவிர, நான் நாட்டாரில் காட்டில் ஒரு வியாபிருத்தி பிறக்கையோ எனக்கு புருஷார்த்தம். எனக்கு வேற என்ன புருஷார்த்தம், எல்லாரை காட்டிலும் விலட்சணமா இருக்கணும்.
உன்னை கண்ணாலே கண்டு அனுபவிக்கின்றோ எனக்கு புருஷார்த்தம். எல்லாரும் உங்ககிட்ட பக்தியோட இருக்கா, அவளை காட்டு நான் விலட்சணமா இருக்கணும். என்னன்னா எப்பவுமே உன் சேவையை சேவிச்சுட்டு இருக்கணும். உன்னை கண்ணாலே கண்டு அனுபவிக்கின்றோ எனக்கு புருஷார்த்தம். எனக்கு அந்த சக்தி இருக்கு, நான் உன்னை சேவிக்கணும்ட்டு. எப்போ நீயா வந்து உன் திருவடியில நான் ஆசிரியிச்சு இந்த எனக்கு நாராயண மந்திர உபதேசம் அஷ்டாட்ச மந்திர உபதேசத்தை பண்ணி என்னை இவ்வளவு தூரம் கொண்டு விட்டிய, திருப்பி விசேஷம் வந்ததுன்னா எப்படி தாங்க முடியும்? அந்த விஷயத்தை தாங்க முடியாதனால்தான் எப்பவுமே உன் திருவடியே காணணும், உன்னை சேவிக்கணும்ன்ற ஆசையினால நான் அதுதான் எனக்கு புருஷார்த்தம். உன் திருவடியை காட்டாதபடியாலே நீ பண்ணின கிருஷியும் துக்க ஹேதுவாய் விட்டதித்தனை. நீ எவ்வளவு, அதாவது பால்ல ஒரு விஷயம் கொஞ்சம் விஷயம் கண்டா கூட அந்த பால் மொத்தம் பிரயோஜனம் பட முடியும். அந்த மாதிரி நீ என்ன இவ்வளவு விஷய பிரகிருதமண்டலத்தில் இருக்கிற விஷய பிரவணனாக இருந்த என்ன நீ என்னை ஆட்கொண்டு என்ன மந்திரோபதேசம் பண்ணி என்னை இவ்வளவு தூரம் பண்ணி வச்சு திருப்பி என்ன நீ முகம் காட்டாது போன பத்தியா? அதுதான் நீ பண்ண எத்தனையோ உபகாரங்கள். திருவடியை காட்டாதபடியாலே, உன் திருவடியை காட்டாதபடியாலே நீ பண்ணின கிருஷியும், இத்தனை நாளா நீ பண்ண கிருஷி அனுகிரகம் எல்லாம் துக்க ஹேதுவாய் விட்டதனை. அதனால்தான் நான் இவ்வளவு தூரம் புலம்புறேனே தவிர எனக்கு வேற கதி இல்லை. நீதான் வந்து உன்னுடைய திருவடி சேவையை அனுகிரகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சாய்க்கிறார். ஆச்சரியமான பாசுரம். நீரகத்தாய் நெடுவரையின் உச்சி மேலாய் நிலா திங்கள் துண்டத்தாய் நிறந்த கட்சி ஊரகத்தாய் உன் துறை நீர் வெக்கா உள்ளாய் உள்ளுவார் உள்ளத்தாய் உலகமேத்துங் காரகத்தாய் கார்வானத்துள்ளாய் கல்வா காமருவும் காவிரியின் தென்பால் மண்ணு பேரகத்தாய் பேராதன் நெஞ்சினுள்ளாய் பெருமானும் திருவடியே பேணினேனே. இதோடு நிறுத்திக்கலாமா? அடுத்த பாசுரத்தை அடுத்த வாரம் பார்த்துப்போம். ஸ்ரீமத்ரங்க சடாரி சமயவரால் லப்தாஹமான் தத்வயம் ஸ்ரீமத்வாரஹூத்வாத் சர்ஜித் பாதாரவிந்தாஸ்ரயம் ஸ்ரீமத்வேதவதம் சதேசிகதே காருண்ய தீக்ஷாஸ்பதம் தே ரங்கதுரீன சாதனமதம் நாராயணம் யோகினம் வேதாந்த தேசிகதீந்திரகடாட்சலத்ரயந்ததாரமணவத்யகுணம் புதாக்ரியம் நாராயணாத்யகிருபாவிக்தம் ஸ்ரீரங்கநாதேசேகரமாஸ்ரயாமः. श्रीमते श्रीलक्ष्मीनृसिंहदिव्यपादुका सेवक श्रीवंशलोप श्री नारायणेतीन्द्रमहादेशिकाय नमः. श्रीमते श्रीवंशलोप श्री रंगनाथेतीन्द्रमहाय नमः.